Okay, let's pray and start. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this time. Um, Lord, you've been so kind to us. You've been so merciful, Lord. Your grace is unabounding. And you are here, Lord, to reveal yourself to us, to give us a little more of knowledge, a little more of wisdom, so that we can increase our faith, Father, to be a little more zealous for you, Father, to serve you better, Lord. Help us, Father, to understand the historical facts of the word. Not only the historical facts of the world, Father, but also the intent of why Holy Spirit recorded all this for us, Father. Help us to understand the magnitude of it, the worth of it. Be with us, Father, while we digest all these words. Help us to glean the words which we have to adapt in our lives, Father. Be with us while we work on it, while we get the truth and we put it inside our life, Father. Help us to apply it in our everyday lives, every truth we learn. Be with us, Lord, while we study. In Jesus' wonderful name, I ask. Amen. Amen. Okay, so in the fourth week of every month, every fourth week of every month, we are doing Genesis. Yeah, I mean, we started with Genesis, so we are carrying on with the sequential, uh, all the chapters and most of the time every verse. Okay, so that's what we are trying to do. Quickly, you remember till the sixth, seventh chapters, it is Noah, flood, அந்த பழைய கிரியேஷனே மாறிடுது, எவ்ரிதிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நமக்கு தெரிஞ்ச ஜியாகிரஃபி, நமக்கு தெரிஞ்ச உலகம், எல்லாமே ஆஃப்டர் சாப்டர் 9 தான் நமக்கு இப்போ தெரியும். பட் வி சி ஈவில் வந்து போக மாறலை இல்லை. த சின்ஃபுல் நேச்சர் ஆஃப் மேன் கிரியேஷன் அழிச்சு இருந்தால் கூட it doesn't go away. Yeah? So this is us, this is mankind. ஸோ நம்ம வெறும் ஆடம் அண்ட் ஈவை மட்டும் பிளேம்லாம் பண்ண முடியாது. ஏதோ அவங்க பண்ண தப்பு நான் ஏன் பேர் பண்ணணும், நான் பர்ஃபெக்ட் அப்படிலாம் சொன்ன ஒரு மீனிங்லெஸ் ஆர்குமெண்ட். This just proves that man by his nature itself is not perfect, not holy, not righteous. Okay, so we see that in the early and the couple of chapters lay we see people are settling down. Noah fails, Pudu kingdom rises, Nimrod pakron, and he fails. So and in fact he leads people to rebel against God. எல்லாரும் சேர்ந்து கடவுளுக்கு எதிர்த்து ஒரு டவர் கட்டணும்னு பார்க்குறாங்க. ஏன் டவர் மனசுக்கு வருது அவங்களுக்கு? இந்த தண்ணியில் அழிக்கிற காடு தண்ணியில் அழியாமல் உயரமான ஒரு இடத்துக்கு பண்ணணுன்ற ஒரு மென்டல் ஆட்டிடியூட்யா. ஸோ பேபிள் in Arabic is actually means the doorway to God. So there is no other way to God. We know that. So the attitude of mankind, ஒரு corrupt human kind அப்படின்றது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுது. By chapter 12 தான் God picks this man Abraham to create a complete new line of people, um, whom we later on know as Israelites, right? அவங்கள கூப்பிட்டு he is planning all this for one reason, for no other reason. They are not special people. Abraham was nothing, he's not like a star whom God is so pleased and he is blessing him. Totally wrong on the understanding. Okay, so this is an ordinary person God choose பண்ணி he is obedient to that call. He is obedient to a holy God whom he acknowledges. அதனால தான் Abraham is father of faith. Okay, so he picks him up and he is now in conversation with him. இவருக்கா வயசாயிருச்சு, இவர் புது ஊரில் வேற போய் உட்காந்துருக்காரு, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். ஓகே, கரெக்டா? சரி. ஸோ நம்ம வாட் வி saw லாஸ்ட் டைம் வாஸ்
how he came with his nephew, Lot கூட வந்தாரு, and how அந்த ரெண்டு ட்ரைபல் ஃபேமிலிஸ் கூட ஒன்றா இருக்க முடியல. அந்த இந்த இந்த வேலைக்காரங்க அந்த வேலைக்காரங்க எல்லாம் சில்லி புள்ளின்னு சண்டை வந்துடுது. ஸோ லாட் உனக்கு எங்கே போகணுமோ நீ போ, நீ அடுத்த டைரக்ஷனில் நான் போகிறேன்ட்டு அப்சல்யூட்லி ட்ரஸ்டிங் காட், he lets Lot choose. Okay, he didn't do a ஃபேர் டிவிஷன்னு பண்ணல. இங்கே உனக்கு கொஞ்சம் பச்சை தேசம், எனக்கு கொஞ்சம் பச்சை, உனக்கு கொஞ்சம் காடு ஏரியா, எனக்கு கொஞ்சம் அப்படிலாம் பண்ணல. ஹீ ஜஸ்ட் டெல்ஸ், நீ உனக்கு எங்கே பிரியமாக இருக்கோ, எது நல்லா இருக்கோ நீ அங்கே பார்த்து நீ போ, வாட் எவர் யூ லீவ் பிஹைண்ட், நான் அந்த டைரக்ஷனில் நான் போய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அது he shows trust again. God led him into this land, God will take him wherever he has to go அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is doing that. So he's in that position. அப்படிதான் லாட் மோசமாயி we saw that Lot settle down, சோதம் குமரால செட்டில் ஆகி, அண்ட் அவங்க அந்த லாட்டோட ஆக்சுவலாக நம்ம லாட்டோட ஸ்டோரி இன்னும் பண்ணலை ஒழுங்கா. ஐ திங்க் we didn't do. Next time let me do Lot. Okay, the portion which I am thinking of in my mind is Lot உடைய ஃபேமிலி ஸ்டோரி அலோன் தனியாக. நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம ஜெனசிஸ்னு ஆர்டரில் படிச்சுட்டு வரோம்ல, ஸோ லாட்டோடது பீஸாக வரும். ஸோ ஒரு நேரம் we will just look at Lot and his family and his descendants, அந்த குடும்பம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு தனியாக ஒரு 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 லெசன் பண்ணும். Let me continue now. ஸோ லாட் சோதம் குமரா கூட வார் வருது. அந்த வாரில் லாட்டும் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேப்டிவ்ஸ். ஸோ காப்பாற்றுறதுக்கு ஏப்ரஹாம் கோஸ் வித் his trained servants. ஸோ he is not a ruler, he doesn't have an army, but he has, imagine him as a rich tribal chief. Okay, and he goes with his servants or his people and win பண்ணி கூட்டிட்டு வந்துடுறாரு. கூட்டிட்டு வர வழியில தான் he meets Melchizedek, and that's where we were. So we compared Melchizedek as a priest. So Melchizedek உடைய big deal about Melchizedek வந்து he was a king and a priest இல்ல. So that is a big deal because in the tribe of Israel they can't do that. They cannot be a priest or a king. நமக்கு you remember Saulோட story where he sacrifices late ஆகுதுன்னு சொல்லி, and that was his downfall. So it was a big deal, right? Or a king cannot do the job of a priest, and the priest cannot be a king. So this is very clear. Also because இது லேவி ட்ரைப் தான் ப்ரீஸ்டோட டியூட்டிஸ் பண்ணணும், ஜூடா ட்ரைபில் பிறந்தவங்க தான் கிங்காக இருக்க முடியும். ஸோ திஸ் வாஸ் இஸ் காட்ஸ் டெசிஷன் டு டூ இட் லைக் தட். ஆனால் மெல்கிசேதேக் வந்து இந்த இன்னும் இஸ்ரேல் ட்ரைப் ஃபார்ம் ஆகலையே, ஸோ இதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது, ரைட்? ஸோ we were on the topic of Melchizedek. I'm just going to do very quickly so it will bring to your mind. So Melechna king, Zedekna righteous. இப்போவும் Arabic words are very similar. Malik, Sadik, இதெல்லாம் அதே மீனிங், சிமிலர் மீனிங் தான். So this actually is just a title. He was the king of Salem. Salem is peace. Shalom or salam is all the same meaning. Jerusalem is the same thing. Okay, and it is described in Genesis 14 as priest of the Most High God. Okay, so if there are three things to remember in Melchizedek. He gave bread and wine, Abraham gave tithes, and he was a priest and king. So the 3 points about Melchizedek are very interesting. Okay, the priest and king, we noticed, we saw யாரெல்லாம் priest and kingனு பைபிளில் எழுதியிருக்கு. We saw Melchizedek is written as a priest and king. அதுக்கப்புறம் இஸ்ரேல் ட்ரைபில் யாருமே இருக்க முடியாது. இட் இஸ் இம்பாசிபிலிட்டி. ஸோ தெர் இஸ் நோபடி லைக் தட். ஜீசஸ் பிகம்ஸ் a priest. He is like a high priest, and he will be a king. So we know him to be a priest and king. And wonder of wonders,
Every believer in Revelation, we are called to be or called to serve as a priest or as a king or priests and kings. ஓகே, நம்ம போன கிளாஸில் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? இல்லைனாக்கா ஜஸ்ட் குயிக்காக எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. ரெவலேஷன் 5, அந்த த்ரோன் ரூமில் இருக்கிற எல்லா பீப்புளும் சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரும் பாடும்போது they praise the lamb or the lion of Judah by saying, உங்கள் ரத்தத்தினால தானே நீங்கள் எல்லாம் எங்களை ரிடீம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. சாதாரண மக்களாக இருந்த எங்களை ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் ஆக்கி வச்சுருக்கீங்கன்னு பாடுவாங்க. அப்போ அந்த ப்ரீஸ்டாகவும் கிங்காகவும் எங்களை ஆக்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் வி பிகம் ப்ரீஸ் அண்ட் கிங்ஸ். யா, சரியா? ஸோ பார்த்தீங்களா? யாராவது எடுத்தீங்களா? ஜெனசிஸ் ரெவலேஷன் 5:10 எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வாசிச்சிருங்க இந்த வசனம்லாம். And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Yeah, thanks. So this is that part, verse 10, right? You read verse 10? Yes, verse 10. 10. Okay. So it's a very unique title to be royal and a priest. And the ரெண்டு கனெக்ஷனும் ரொம்ப unique and special. So that comes from Melchizedek through Jesus. We all get it. அதனால அது ஒரு big point to remember. அடுத்த point to remember, I think that's what we are going to quickly have a look, is about the bread and wine and the tithes. We will quite quickly have a gap. Quickly have a look. Also, Melchizedek என்ற character, just 3 verses இங்க in Genesis, but he is remembered or he is spoken of through the strength of the Holy Spirit by David in Psalm 110. Okay, 1000 yearsக்கு அப்புறம். ஸோ ஜெனிசிஸ் எழுதின டைம்லேருந்து or ஏப்ரஹாம் டைம்லேருந்து 1000 years later, கிங் டேவிட் சாம்ஸில் Psalms 100 and Psalm 110ல மெல்கிசதேக்கை பற்றி திரும்ப வரும் பேச்சில். And then you will notice another 1000 years later, somewhere in Jesus' time, ஹீப்ரூஸுக்கு எழுதின லெட்டரில் again this Melchizedek comes up. So அதனால ஒரு unique person in the Bible, quite interesting, and obviously Old Testament character mentioned very clearly in the New Testament. அதனால definitely நல்ல ஞாபகம் வைக்கவே, it's something in nice. Okay, so ஒரு Old Testament or New Testament, David 1000 years before Christ and Christ timeல Hebrews. Okay, so three points remember. Okay, so regarding the priesthood, Levitical priesthood தான் நமக்கு தெரிஞ்சது இல்லை? when Moses is told to select Levi tribe to become the special tribe to take care of the tabernacle. ஸோ அந்த டேபர்னாக்கல் டியூட்டிஸ் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம். டெம்பிள் டியூட்டிஸ் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தான். ஃப்ரம் சாக்ரிஃபைசிங் டு டே ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட்லேருந்து அந்த டென்ட்டோட திங்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த டென்ட் ஏரியாவை, டேபர்னாக்கல் ஏரியாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி பத்திரப்படுத்தி தூக்கிட்டு போகிறது எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணாங்க. And this doesn't end just in the wilderness walk. Obviously, it started there at Mount Sinai, along with the 10 Commandments timeல அப்போ நடந்த காரியம். இல்லை, 10 Commandments உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் நடக்கும். ஓகே, பட் Mount Sinai டைமில். But then this goes on and on and on and on and on. Levite duty தான் அது. It never changed. Tabernacle மாறி Solomon temple கட்டின பிறகும் it was the job of the Levites. Yeah, it goes on and on. திரும்ப கேப்டிவிட்டிக்கு பேபிலோன் போயிட்டு திரும்ப வந்து கட்டும் போதும் they had to prove that they were true-blooded Levite. அதுக்கப்புறம் தான் temple duty was allotted to them. அந்த அளவுக்கு they are very serious about it. Okay, so that is the Levitical priesthood starting from Moses, and it ended at the time of Jesus. We spoke about it already. அந்த ட்ரெஸ்ஸை கிழிக்கக்கூடாது அவங்க வேலையில்.
பட் பிளாஸ்ஃபீமர் ஜீசஸ் பிளாஸ்ஃபீம் பண்ணிட்டாருன்னு he will tear his robe and the high priest. So அதோட it kind of ends there. Temple also fell down 70 AD. இதெல்லாம் historical fact. The temple also burns down. அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் இன்னும் கெட்டவே இல்லை. நோ இட் நெவர் எக்ஸிஸ்டட் ஆஃப்டர் தேட். மீனிங் அப்ராக்சிமேட்லி 2000 இயர்ஸாக தெர் இஸ் நோ ஜூயிஷ் டெம்பிள் வேர் சின்னுக்கு அட்டோன்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கோ அதுக்கெல்லாம் எதுக்குமே இல்லை. ஆர்க் ஆஃப் த கவர்னன்ட் இல்லை, எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ this is Levitical period. ஓகே, அந்த Levitical priesthood period from Moses to roughly we can say like Jesus time வரைக்கும்ட்டு மனசில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போ பேசுகிறது மோசேக்கும் 500 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் இருந்த ஏப்ரஹாம் டைம் தான் மெல்கிசேதேக் இருந்தது. ஹீப்ரூஸ் இஸ் டெல்லிங் ப்ரீஸ்டாக இருப்பார் மெசையா. ஆனால் ஹீப்ரூஸ் ஆத்தர் மட்டும் இல்லை, சாம்ஸ்லேயும் அதுதான் வரும். உங்கள் மெசையா வந்து எப்படி இருப்பாராம்? நாட் லைக் அ நார்மல் லெவிட்டிக்கல் ப்ரீஸ்ட், பட் லைக் மெல்கிசேதேக் priest. ஓகே, அந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி get understand that. Yeah, so no wonder it was important. Think about David. David is writing this psalm. David எழுதும் போது see where he is sitting in this map. He is right in the middle. அப்படின்னா ரொம்ப கிளியராக கிங் வேற யாரோ, priest வேற யாரோ. He himself has written many psalms which talk about the future Davidic லைனில் வரப்போகிற ஒரு மெசையா கிங்காக இருக்க போகிறாரு. அந்த இமேஜில் எத்தனை சாம்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஈவன் Psalm 2 இஸ் தேர். ஸோ அது தெரிஞ்ச டேவிட் தான் இந்த சாமியும் எழுதுறாரு. அப்போ ஏன் இந்த ஒரு ஹியூமன் மைண்ட் மாதிரி திங்க் பண்ணிங்கன்னா it is very clear, even though David was like the first king, God's choice king of Israel, he is realizing that the Messiah cannot only be a great king to rule the people, but there is this requirement of sinful man to be repaired. இல்லை, வெறும் ஒரு ராஜா சூப்பராக ஒரு ப்ராஸ்பரஸ் கிங்டமை ரூல் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் கிங் வருவாருன்னு மட்டும் பத்தாது. தட் அலோன் வில் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆர் மேக் த கிங்டம் அ ஹோலி அண்ட் ரைச்சஸ் குரூப் ஆஃப் பீப்புளாக மாற்றிடாது. ஒரு நல்ல கிங் வந்துட்டாக்கா மாறிடாது. பிகாஸ் கடவுள் கொடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் படி தே ஆர் ஃபெயிலிங், தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஹோல்ட் ஆன் டு இட். There are so many mistakes which are happening. There are so many battles. David is marrying so many people. There are so many things which are going wrong. அப்போ மனசு சுத்தமாகலை இல்லையா? இம்மீடியட்டாக ஒரு நல்ல கிங் வந்துருச்சுன்னா உடனே அந்த கிங்டம் எல்லாரும் அழகாக ஹோலி பீப்புள் ஆயிடுவாங்களா? ஆக மாட்டாங்கன்னு. It's also this understanding is also there among those learned people of that time. அப்போவே விளங்குது அவங்களுக்கு மெசையா கிங்காக வந்தால் மட்டும் பத்தாது. ஸோ அந்த ப்ராஃபஸியில் 110 ப்ராஃபஸியில் ஒரு ப்ரீஸ்டாகவும் வருவார் அப்படின்ற ட்ரூத் இஸ் மென்ஷன்டு தேர். ஸோ டேவிடுக்கு இவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதினாரா, இல்லை கடவுள் காட்டினதை அப்படியே எழுதினாரா? ஹவெவர் இட் இஸ், பட் we should understand this challenge or the difficulty of sinful man trying to be righteous, trying to be holy, trying to achieve these high standards of a holy God. அதுக்கு எவ்வளோ பட்டாங்கன்றது தெரியும். அப்போது இந்த மெசையா வந்து காப்பாற்றினா தான் உண்டு அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் எல்லாருக்கும் மனசில் வருது. எப்போ வருது? கிங்காக இருந்து பெஸ்ட் கிங்காக இருக்கிற முதல் கிங்குக்கே வந்துருச்சு. வெறும் கிங் பத்தாது. அந்த கிங்கு நல்ல ஒரு ரூலராக கிடைச்சாலும் மெசையா வேற கொஞ்சம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வேண்டி இருக்கு. அதனால ஒரு ப்ரீஸ்டாகவும் இருக்கணும், கடவுள்கிட்ட கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு ப்ரீஸ்டாகவும் இருக்கணும். அந்த ப்ரீஸ்ட்டு நம்ம லெவிட்டிக்கல் ப்ளஸ் ஜூடா ட்ரைபாக இருக்க முடியாதே. அதனால இந்த பீரியடுக்கெலாம் முன்னால் இருந்த
மெல்கிசதேக்க போல இருக்கணும். You get that? Yeah? And that's what Hebrews author also will talk about. Fine. Then there is this verse about how he gave bread and wine, which is I think just an interesting point, which நம்மளுடைய கிறிஸ்டியன் மைண்டுக்கு அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங், பிகாஸ் பிரெட் அண்ட் வைன் has got a heavy meaning for us இல்லையா? நம்ம கம்யூனியனில் பிரெட் அண்ட் வைன் இருக்கிறனால அது ஒரு loaded with meaning. Jesus talks about it. Jesus says, keep having this in remembrance of me. அதனால நமக்கு அந்த bread and wine கூட ரொம்ப link. And it is super interesting to realize this same Melchizedek, who appears only in 3 verses, who appears once in 1,000 years, also gave bread and wine. So that is like, extra interesting. So think about it. Unless the book we hold, இல்லை இந்த பைபிள் வந்து someone beyond this normal world எழுதியிருக்கிறனால தான் இந்த குட்டி குட்டி டீட்டெயிலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. Don't you think so? Only because the Holy Spirit decided to write about Melchizedek so that we realize the priestly attribute of Messiah. அதில் இந்த பிரெட் அண்ட் வைனை கொடுத்து ஒரு குட்டியாக நோட் த பாயிண்ட் சொல்கிற மாதிரி இல்லை, அதை எழுதணுன்ட்டு இல்லையே. அவர் ஏப்ரஹாம்க்கு என்ன கொடுத்தா என்ன நமக்கு, பட் அந்த டீட்டெயில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கனால இட்ஸ் a little more of interest. நமக்கு இன்னும் அது that is notice me அப்படின்ற மாதிரி, like as though it is like, see, I am the same which the New Testament or Christians எல்லாரும் ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுற இந்த பிரெட் அண்ட் வைனை அந்த ஒரு 3 வசனத்தில் எழுதியிருக்கு. கிரேட், ரைட்? ஸோ அது வாசிக்கிறீங்களா? Genesis 14, 18, 19, 20. Genesis 14. அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாய் இருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கிசேதேக்குக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து, வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக, உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான். இவனுக்கு ஆபிராம் எல்லாவற்றிலும் தசம பாகம் கொடுத்தான். ஓகே, ஸோ அந்த அவர் பிரைஸ் பண்றதை நோட் பண்ணுங்க. Who gave victory to Abraham? The Most High God. Correct? The credit is not going to anywhere else. The glory is not going to Abraham. Abraham எவ்வளோ ஸ்மார்ட்ப்பா, என்ன அன்பு லாட் மேலே, எப்படியோ போய் சண்டை போட்டு கூட்டு வந்துட்டாரு, அவருடைய ட்ரெயின்டு சர்வன்ட்ஸ் எவ்வளோ ஸ்மார்ட். நத்திங் லைக் தட். This is the God gave you victory. Praise be to God. Yeah, so the glory reaches him. He's being blessed. So that's what this priest/king, this is how he talks. அப்போ அவர் bread and wine கொடுக்குறாரு. So note the point. The last point to note is Abraham gave 1/10 of whatever he got from the battle. என்னெல்லாம் கிடைச்சதோ அதில் 1/10 காணிக்கையாகவும் கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஸோ இந்த 1/10 கொடுக்கறதுன்றது இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. First time it is mentioned in Abraham giving to Melchizedek. And in the point quite important, Hebrews author Melchizedek லெவிட்டிக்கல் ப்ரீஸ்டோட விட பெட்டர்னு நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது. நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம், கம்பேர் பண்ணி இல்லை எப்படி ஒரு ஃபால்ட் இருக்கிற லெவிட்டிக்கல் priesthood, எப்படி Melchizedek, order of Melchizedek, not that Melchizedek was holy, but the way, the amount of data மெல்கிசதேக்குடைய priesthood பற்றி இருக்கிறத வச்சு எழுதியிருக்கோம். அப்படியே தான் எழுதியிருக்கோம், அதை மென்ஷன் பண்ணியே தான் எழுதியிருக்கோம் ஹீப்ரூஸில். அப்படின்ற அந்த ஃபோக்கஸ் நம்ம லாஸ்ட் டைம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். பட் அந்த மெல்கிசதேக் இஸ் அ பெட்டர் ப்ரீஸ்ட்ஹுட்ன்ற ஒரு அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்க ஒன் மோர் ஆர்கியூமெண்ட் என்னென்னா, 1/10 ஏப்ரஹாம் கொடுக்குறனால, 1/10 காணிக்க கொடுக்குறனால, ஏப்ரஹாம் உடைய சந்ததியில் வந்த
500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் மோசே வராரு இல்லையா? ஸோ மோசேயுடைய அந்த கோத்திரம் லேவி கோத்திரம் தான் ப்ரீஸ்ட் ஆகிறாங்க. அப்போ ஏப்ரஹாமே காணிக்க கொடுத்திருந்தாருன்னா அவர் சந்ததியில் வரப்போகிற லேவியும் மெல்கிசதேக்குக்கு காணிக்க கொடுத்தது போல, right? Because they are all in future and they are all inside Abraham at the moment. அப்போ ஏப்ரஹாம் மூத்த தலையா அவரு காணிக்க கொடுத்தனால இவருக்கு இருக்கிற தலைமுறையா வர எல்லாருமே காணிக்க கொடுத்த மாதிரி, அதனால மெல்கிசதேக் இவங்க எல்லாரையும் விட பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரீட் அண்ட் சி. ஸோ அது இல்லாமல் 1/10 கொடுத்தவங்கன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜேக்கப் பயந்து போய் கையில் ஒன்றுமே இல்லாமல் தன்னோட பிரதரு ஈசா கொன்றுவாங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் திருடினார்ல, பர்த் ரைட்டை திருடினார், ஆசீர்வாதத்தை திருடினார், எல்லாத்தையும் ஹீ கைண்ட் ஆஃப் சீட்டட் அண்ட் டுக் இட், நோ, அண்ட் தென் ஹீ இஸ் அஃப்ரைட் அண்ட் ஹீ இஸ் நவ் ரன்னிங் ஃப்ரம் ஈசா and he's going to Rebecca's brother's house இல்லையா, மாமா வீட்டுக்கு போகிறார். போகும்போது போகிற வழியில் தான் அந்த he sleeping one day and then he sees a dream இல்லையா, அப்போ பெத்தேல் பேர் வைப்பார். ஸோ அந்த டைமில் ஜெபம் பண்ணும் போது he will say, நீங்கள் எனக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்க போகிறீங்களோ என்னை பத்திரமா கொண்டு வந்து இங்கே திரும்ப சேர்த்துருங்க, திரும்ப இந்த கானான் ஊருக்கே வந்துடுறேன், ஆனால் நான் என்னெல்லாம் சம்பாதிக்கணும் எல்லாத்துலேயும் கடவுளே உங்களுக்கு 1/10 கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஜேக்கப் வில் ப்ரே. அப்போ ஒரு அந்த டைட்ஸ் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். பட் காட் டிமாண்ட்ஸ் 1/10 ஃப்ரம் ஆல் பீப்புள் ஃபார் இஸ்ரேல் டு பி கிவன். யாருக்கு? லேவி குடும்பத்துக்கு. ஐயா, ஏன் லேவி குடும்பத்துக்கு கொடுக்க சொல்கிறாரு? பிகாஸ் லேவி குடும்பத்துக்கு லேண்டே கிடையாது. மற்ற எல்லாருக்கும் லேண்டு பிரித்து கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த டைமில், ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்டுன்னு. லேவி குடும்பத்துக்கு நோ லேண்ட். ஏன்? அவங்களுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ், அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் அது எல்லாமே எங்கே இருக்கணும்? காடுக்கு மேலேயும், காடுடைய டெம்பிள் டேபர்னாக்கிள் அதுலேயும். அதுதான் அவங்களுடைய லைஃப்ஸ் டியூட்டி. ஸோ தே ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஓன் லேண்ட். அதை ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன், வயலில் வைக்க போகிறேன், கிரேப்ஸ் விளைஞ்சிச்சா, இந்த ஆலிவ் மரம் விளைஞ்சிச்சா, அதெல்லாம் தட் இஸ் நாட் தேர் பிஸ்னஸ். அது பண்ணக்கூடாது. அதனால் அப்போ இவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் வேணும் இல்லையா, ஐ மீன் தே நீட் தேர் மனி டு லிவ். அதுக்காக மற்ற கோத்திரத்திட்ட நீ 1/10 நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுன்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ 12 கோத்திரத்துலேருந்து 10 மீதி 11, ஓகே, மொத்தம் 12 கோத்திரத்துலேருந்து வந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் பங்கு வந்துடும்ல, எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்கன்னா. ஸோ தட் வாஸ் த பிளான். ஸோ மவுண்ட் சீனாயில் ஒரு வாட்டி சொல்லுவார், அது லெவிட்டிக்கல்ஸ் அந்த லாவில் இருக்குது, லெவிட்டிக்கஸ் 27 இருக்குது. குவைட் இன் டீட்டெயில். ஐ ஜஸ்ட் ஷோன் யூ one verse to show God gave this-ன்னு காட்டுறதுக்காக I just mentioned and reference. அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரிக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி மோசே பாய் சொல்வார்ல, அவர் திரும்ப புது ஜென்ரேஷன் எல்லோரும் இறந்து போயிடுவாங்க 40 இயர்ஸில் இவங்க வனாந்தரத்தில் சுற்றும் போது. அப்புறம் திரும்ப கண்ட்ரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் அதான் டியூட்ரானமியில் திரும்ப ஞாபகப்படுத்துவார், நீங்கள் எல்லோரும் கொடுத்துருங்க, கடவுள் டிசைட் பண்ணி சொன்ன லா அது, லேவி கோத்திரத்துக்கு கொடுத்துருங்க, அவங்களுக்கு வேறு சம்பாத்தியமே கிடையாது அப்படின்னு திரும்ப டியூட்ரானமியில் இல் ரிமைண்ட் them. Okay, now I told you, remember, Hebrews author will tell அந்த காணிக்க கொடுத்ததில் it is like லேவி கோத்திரம் itself paid 1/10 or tithe to மெல்கிசதேக். ஸோ அப்படி வருவாங்க அவங்க ஏப்ரஹாம்லேருந்து. வாசிச்சு பார்க்குறீங்களா? நான் இவ்வளோ அந்த இதை சொன்னதுக்கு பைபிள் மைட் இஸ் கிளியரர், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை விடன்னு நினைக்கிறேன். Hebrews 7 verses 4 to 9. Hebrews 7, 4 to 9. இவன் எவ்வளவு பெரியவனாயிருக்கிறான் பாருங்கள். கோத்திர தலைவனாகிய ஆபிரகாம் முதலாய் கொள்ளையிடப்பட்ட பொருட்களில் இவனுக்கு தசம பாகம் கொடுத்தான். லேவியின் புத்திரரில் ஆசாரியத்துவத்தை அடைகிறவர்களும் ஆபிரகாமின் அறையிலிருந்து வந்த தங்கள் சகோதரரான ஜனங்களின் கையிலே நியாய பிரமாணத்தின்படி
தசம பாகம் வாங்குகிறதற்கு கட்டளை பெற்றிருக்கிறார்கள். ம் ஆகிலும் அவர்களுடைய வம்சவரிசையில் வராதவனாகிய இவன் ஆபிரகாமின் கையில் தசம பாகம் வாங்கி ம். வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றவனை ஆசீர்வதித்தான். எப்படி இல்லை ம். அதான் பாயிண்ட். ஓகே, கண்டினியூ ரீடிங். ஹீப்ரூஸ் ஓகே. இஸ் சிறியவன் ரைட்டிங் திஸ். சிறியவன் பெரியவனாலே ஆசீர்வதிக்கப்படுவான், ம் அதற்கு சந்தேகமே இல்லை. அன்றியும் இங்கே மரிக்கிற மனுஷர்கள் தசம பாகம் வாங்குகிறார்கள், அங்கேயோ பிழைத்திருக்கிறான் என்று சாட்சி பெற்றவன் வாங்கினான். அன்றியும் மெல்கிசதேக்கு ஆபிரகாமுக்கு எதிர்கொண்டு போன போது லேவியானவன் தன் தகப்பனுடைய அறையில் இருந்தபடியால் தசம பாகம் வாங்குகிற அவனும் ஆபிரகாமின் மூலமாய் தசம பாகம் கொடுத்தான் என்று சொல்லலாம். ஓகேயா 10 வாசிச்சிங்களா? ஓ 9 தான் வாசிட்டேன். இட்ஸ் ஓகே. 10 is also the same thing. Okay, you get the idea இல்லை? So this is the what Hebrews author is telling. எப்படி Melchizedek is a greater priesthood than priesthood இல்லை, greater man than Levites, because through Abraham they gave 1/10. Okay, so இந்த 1/10 பற்றி இன்னும் சொல்லணும்னா remember அந்த parable Pharisee and tax collector தெரியல, ஜெபம் பண்ணும் போது ஜெபம் பண்ணுவாங்களே, அதில் கூட இந்த ஃபேரிசி நான் தசமபாகம்லாம் கரெக்டாக கட்டிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு அவர் தன்னோட புண்ணியங்களை சொல்லும் போது அந்த லிஸ்ட்டில் கூட சொல்லுவார். ஸோ அந்த 1/10 கொடுக்குற ஹேபிட் ஆர் ட்ரெடிஷன் ஆர் ஒபேயிங் காட்ஸ் கமாண்ட் வாஸ் கோயிங் ஆன். எவ்வளோ காலம் இருந்திருக்கு பாருங்க, அது பாட்டுக்கு இருந்திருக்கு. இட் கண்டினியூடு லாட், பட் not by all people, because one time one of the prophets Malachi எழுதும் போது அவர் அதாவது நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க ரிப்பென்ட் சொல்லுவாங்கல்ல. எல்லா ப்ராஃபிட்ஸும் இஸ்ரேல்கிட்ட சொல்கிற ஒரு காமன் பாயிண்ட் வாஸ் ரிப்பென்ட். நீங்கள் வழியிலேருந்து தப்பு பண்ணுறீங்க. ஸோ எந்த வழியிலேருந்து தப்பு பண்ணுறாங்க? தோராலேருந்து தப்பு பண்ணுறாங்க. கரெக்ட். தேர் கைட்லைன் வாஸ் த லாஸ் விச் காட் கேவ். மவுண்ட் சினாயில் காட் கொடுத்த லாஸ் விச் இஸ் ரிட்டன் பை மோசஸ் இன் தோரா, அந்த ஃபஸ்ட்டு 5 books. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு 5 booksலேருந்து வழி தப்பி போகிறீங்க, அதில் கடவுள் சொன்னதை நீங்கள் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு அங்கே தான் திரும்ப 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 ஆல் த ப்ராஃபிட்ஸ் வில் கோ பேக் டு தட். This is their only standard, only law, only guideline. அது வெரி கிளியர். ஓகே, புதுசால் ஒன்றுமே வரல. ஸோ அதுலேருந்து தப்புறீங்க, லைக் you're making a mistake அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். அப்படி நிறைய வரும். God will highlight நீங்கள் எந்த தப்பு பண்ணுறீங்க, லைக் செக்ஷுவல் இம்மாராலிட்டி பண்ணுறீங்களா, இல்லை சைல்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறீங்களா, இல்லாட்டி வேறு காடை போய் வர்ஷிப் பண்ணுறீங்களா, அப்படி வேறு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி you're not being merciful வரும், அந்த மாதிரி நிறைய வரும். அந்த மாதிரி ஒரு இதில் உங்கள் டைட்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கறதில்ல அப்படின்னு இந்த ப்ராஃபிட் மூலம் God will tell. அப்போ he gives a challenge. So this is கேட்டிருந்துருப்பீங்க, பட் இட் இஸ் நைஸ். என்ன சேலஞ்ச் பார்க்குறீங்களா? Malachi 3:10. So this is God challenging Israel. The last book, 3:10. Yeah, bring all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now. Other challenge. Okay, என்னன்னு says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. அதாவது நீங்க 1/10 தான் கொடுத்து பாருங்களேன். டெம்பிளுக்கு தானே கொடுக்குறாங்க, லீவைட்ஸ்க்கு தானே கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் கொடுத்து தான் பாருங்களேன், ப்ரூவ் மீ. நீங்கள் கொடுத்து பாருங்க, நான் I'll open the windows of heaven and pour out such a blessing, there won't be enough room. கை கொள்ளாமல் வீடு கொள்ளாமல் கடவுள் அப்படி பிளெஸ் பண்ணுவாராம். நீங்கள் 1/10 மட்டும் கொடுத்து பாருங்களேன் அப்படின்னு அவர் அப்படிலாம் சொல்கிறார். லைக் மலக்கையில் வரும். ஸோ அந்த கிவிங் 1/10 goes on for throughout all this.
which all kick-started from Abraham giving 1/10. Okay. Even today, we hear this 1/10. நம்ம churchனா என்ன Christian church going people also are told to give 1/10. And many people try and give 1/10. காணிக்கையில் they try and give. Correct? So, this is my question. இதுவரைக்கும் பார்த்த 1/10 எல்லாம் was focused mostly on Israel. Focused on Israel. Correct? Very clearly 1/10 was called for Levites. இப்போ கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டியில் அந்த ஹைரார்க்கியே இல்லைல்ல. அப்படி ஒரு தெர் இஸ் ஒரு ட்ரைப் தனியாக அவங்களுக்கு சம்பாத்தியமே இல்லாமல் நிலமே இல்லாமல் மற்றவங்க ஊர் ஒரு இடம் வீடு கட்டி உட்கார்றதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு உண்டு. They don't even have a place to live in, kind of. But ஒரு ஊர் கொடுப்பாங்க வேற people ஒரு 48 cities உண்டு அவங்களுக்கு. But it was more like a voluntary காணிக்க types, God tells also. But அப்படி கொடுப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு அலாட் பண்ணி this is your ஊர் அப்படின்னு வரல, ரைட்? ஓகே. ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு மக்களுக்கு எவ்ரி ஒன் கேவ். ஸோ கிறிஸ்டியன்ஸ் கொடுக்குற 10% என்ன கணக்கு? ஓகே, திங்க் அபவுட் இட். பைபிளில் நியூ டெஸ்டிமெண்ட்டில் காணிக்க அப்படின்னு பற்றி பார்த்தோன்னா, you will notice when Jesus noticed this old lady giving 2 cents, and he says she gave the most. So there was no value to it. I mean, there was numerical value கணக்கில்லை ஜீசஸ்க்கு. Jesus was looking at அவங்க இன்கம்க்கு அவங்களுடைய பெலனுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் காணிக்க போட்டாங்க. தட் வாஸ் த வே ஜீசஸ் லுக்ட் அட் இட், ரைட்? இல்லையா? இட் வாஸ் நாட் லைக் இந்த லேடியோட 1/10 அந்த 2 cents கணக்கு இல்லை. நவ் த கணக்கு ஹஸ் பிகம் டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன் நவ். டிட் யூ நோட்டிஸ், ரைட்? அண்ட் தி அதர் பர்சன் இன்னொருத்தர் பெரிய காணிக்க போடுறார். அதை அவர் he didn't praise that at all, right? So you will notice that Jesus' expectation from a Christian or a dedicated believer or faithful believer, percentage doesn't end in 10, does it? It's much, much more. How does he expect a steward to live? அவர் என்ன சொல்றாரு? கொடுத்துருக்க பிளெஸ்ஸிங் எல்லாம் இன்னொரு பிளெஸ்ஸிங்காக தான் உங்களை யூஸ் பண்றேன்னு சொல்றாரு இல்லையா? we are called to be stewards. ஸ்டூவர்ட்னா யாரு? வெயிட்டர். வெயிட்டர் தான் கரெக்ட் ஈக்குவேட்டட் மீனிங். வெயிட்டர் என்ன பண்ணுவாரு? ஆர்டர் கொடுத்துட்டு டேபிள் சேரில் உட்கார்ந்துருக்கிறது கஸ்டமர், சமைச்சு கொடுக்கறது வேற யாரோ. கரெக்ட் தானா? கிச்சன்லேருந்து யாரோ சமைச்சு கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்டூவர்ட் என்ன பண்ணுவார்? அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொடுப்பார். அதுதான் அவரோட வேலை. கரெக்ட்? ஓகே. இந்த இன்பிட்வீன் டைம் இருக்கே, ஃப்ரம் த டைம் கிச்சன் டு த டேபிள், நடுவில் ஒரு டைம் இருக்குல்ல, அந்த டைம் ஹூ இஸ் ஹோல்டிங் த ஃபுட்? த ஸ்டூவர்ட். Does he own the food? No. Is he the owner of the food, the creator of the food? No. You get my point? If every Christian is a steward, அப்போ என்ன அர்த்தம்? நம்ம கையில் இருக்கிற ஒன்னொன்னு கடவுள் கொடுத்த பிளெஸ்ஸிங், கடவுள் கொடுத்தார் எனக்கு அப்படின்னா அது எனக்கு இல்லை. த்ரூ மீ என்ன பெலன் இருக்கு, என்னெல்லாம் நன்மை செய்யலாம், என்னெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். யூ கெட் மீ? இன் விச் who will get the glory? எங்கேயாவது சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு இந்த ஸ்டூவர்ட் கொண்டு அந்த சாப்பாடு சூப்பர் அப்படின்னு ஸ்டூவர்டை சொல்லுவாங்களா? இல்லை, கிரியேட்டருக்கு தான் கிரெடிட் போகும். கரெக்ட்? ஸோ நம்மளும் அப்படி தான் இருக்கணும். எஸ்பெஷலி கிறிஸ்டின், we have to be like this. எவ்ரிதிங், நம்மளுடைய பாடம், நம்மளுடைய ஞானம், நமக்கு கிடைச்ச பணம், நமக்கு கிடைச்ச வேற வாட் எவர் யூ கன்சிடர்ட் as some
out of the normal blessing. என்னவா இருக்கட்டுமே, even normal blessing. We are supposed to be like a steward, sharing it. அப்போ இது 10% பண்ணுவோம் நம்ம? யோசிச்சு பாருங்களேன். நோ, நம்ம கிட்ட 100% எதிர்பார்ப்பாரு. இஸ்ரவேல்கிட்ட 10% ஒரு கோத்திரத்துல இருந்து நீங்க கொடுங்கன்னு சொன்னாரு. நம்ம கிட்ட இந்த எதிர்பார்க்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். நம்ம ஆல் அவர் டைம், all our money, all our energy, all our income. Wow. We fail. நம்ம தாராளத்திலையும் மிஞ்சின தாராளத்துல கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்குறோம். ஐயோ, I always feel we do that. ஆமா. Why does God expect this 100% of giving away or being a steward? Because we are supposed to trust for the next moment. கடவுள் என்ன பார்த்துப்பார். அப்படி ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளும் யோசிக்கணும். இந்த வயசான அம்மா 2 பைசா கொடுத்தது எப்படி, என்ன தைரியத்துல? Because she knew God is going to take care of me. Maybe she had a family, maybe she had sicknesses, maybe she had her own issues, but she still gave her all. For sure, she completely trusted in God to take care of her. அந்த ட்ரஸ்ட் நமக்கு வருமா? உண்மையான ஸ்டூவர்டா இருந்தா வரணும். We should have that attitude. You think of God willing, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும்ல, you will know people who are working as missionaries for one or the other institutions. எங்கேயாவது மிஷினரியா வேலை பார்க்குறவங்கள தெரியும். பழைய மிஷினரிஸ் மட்டும் சொல்லலை, அவங்களும் கிரேட் தான். பட் இப்போ கண்ணு முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்ச மிஷினரிஸ், ஐ நோ பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் IMS and all. நல்லா படித்தவங்க, ஃபேமிலியை பிள்ளைங்களெல்லாம் வேறு ஊரில் வேற எங்கேயோ படிக்க வச்சுட்டு, either just the man and his wife, both of them go to some place, may not be their native language. தமிழ்காரங்கன்னா தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தான், தமிழ் தெரிஞ்ச இடத்துலன்னு இல்லை, எங்கேனாலும் போகிறதுக்கு ரெடியாக ஃபீல்டுக்குன்னு போயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன அஷ்யூரிட்டி ஆஃப் டுமாரோ? It could be dangerous, sicknesses could come, new kind of வியாதி வரலாம், தெரியாத லாங்குவேஜ், போய் படிக்கணும், எங்கே தங்குவோன்னு தெரியாது. I can go on, the dangers. But they are joyful, willing, happier, and இத்தனைக்கும் they are all, many of them, நல்ல வேலையில் இருக்கிறவங்க, கடவுளை நினச்சிருக்காருன்ட்டு வேலையை விட்டுட்டு நல்ல ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜாப், ப்ரொஃபஸராகவோ மேனேஜர்ஸாவோ இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, they are ready to leave their job and comforts and everything, and they are stepping into this. Think of them only at least to realize how short we are. இல்லை, நமக்கு ஏன் அந்த ஆட்டிடியூடாவது இருக்கணும். ஆட்டிடியூட் இருந்து கடவுள் அழைப்பு இல்லைன்னா அது வேற விஷயம். பட் ஆர் வி வில்லிங்? ஆர் வி ரெடி டு டூ ஹிஸ் பிட்டிங்? அந்த ஸ்டெப் வரலன்னா கடவுள் கூப்பிட மாட்டாரா இருக்கும் இல்லையா? ஒன்லி when we need to submit to that level of trust that nothing matters to me. All that matters to me is I'm doing obeying your call and having that knowledge that I'm working for you and this is what you want from my life. அதுவே ஒரு பெரிய ஜாய், ரைட்? ஸோ அந்த இது வரணும் நமக்கு, அந்த வில்லிங்னஸ். இல்லையே, எனக்கு இந்த கம்ஃபர்ட் பிடிச்சிருக்கு, நான் இந்த ஃபேமிலி சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற இஷ்டமாக இருக்குது, அந்த திங்கிங் தான் மோர் ப்ரிவலண்ட், அதான் மோர் காமன், ரைட்? இப்போ US போகிறோன்னா, யூஎஸில் வி go to a couple of churches I have seen. அந்த சர்ச்சஸில் they don't just give money, send money for missionaries. They encourage their own church people to go out as missionaries. And some people go. இருக்கிற வேலைகளை விட்டுட்டு, ஃபேமிலியை விட்டுட்டு they go. நான் அங்கே மாரிஷியஸில் இது பண்ணுறேன், நேபாளில் மிஷினரியாக இருக்கேன். ஸோ they pray for 11 மிஷினரிஸ்னால் அந்த 11ம் அவங்க சொந்த ஃபேமிலி
இருந்த சர்ச்சுடைய அவங்களோட சொந்த சர்ச் ஃபேமிலி. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ ரியலைஸ் ஹவு மச் வி ஹாவ் டு க்ரோ இன் கிரைஸ்ட். இல்லை, வி ஹாவ் டு லேர்ன் ஸோ மச். அது யாருடையோ ஜாப் இல்லை, இட்ஸ் ஷுட் பி ஆல் ஆஃப் அவர் ஜாப்ஸ். அண்ட் வி ஷுட் பி வில்லிங். அதுக்கப்புறம் கடவுள் கூப்பிடுறாரா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தராரா, அது வேற விஷயம். பட் ஆர் வி வில்லிங் இஸ் மை பாயிண்ட். இல்லை, அண்ட் தென் அகேன் ஆர் ஆர் திங் இஸ், கிறிஸ்டியனுக்கு எதிர்பார்ப்பு இஸ் நாட் 10% alone. No, he expects 100% submission from us. Not just the money or everything. That's what Paul did. That's what Peter did. That's what all the disciples did. பிஸ்னஸ், ஃபிஷிங் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும், எந்த எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு, தங்க குடும்பம், தங்க ஊர், தங்க கிராமம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தேவர் ரெடி டு கோ. ரோமா, டர்க்கியா, எங்கே போனாங்க. இந்தியாவுக்கு வந்தார் தாமஸ். ஃபேமிலிலாம் கூட்டிகிட்டு வந்தாரா? நோ, he came alone. Yeah. So they were ready to go through that submission. They were happy to do. So it just shows we have not yet matured. We have much more to grow in him. Yeah, better Christian ஆக முடியும். So we should be praying for that. Yeah. Okay. ஆமாம், 2 பைசா ஒர்த்து ஸ்பேரோ நான் பார்த்துக்கலையா அப்படின்றாருல்ல. ஐ நோ, ஒரு ஸ்பேரோக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் எனக்கு. ஸோ அப்படி அவ்வளோ பெரிய காட்னா நமக்கு இன்னும் எவ்வளோ தைரியம் இருக்கணும், எவ்வளோ ஹாப்பியாக நம்ம சப்மிட் பண்ணணும். அஷூரன்சஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கு பைபிளில், நிறைய இடத்துல இருக்குது. ஜீசஸ் வார்த்தைகளை மட்டும் எடுத்தாலே நிறையா இருக்குது. Yeah, so we need to do that. Yeah. All right, so I'll jump this subject. This is Paul's attitude. இது பாருங்களேன், Galatians 2:20. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். கரெக்ட். மை சின்ஸ் ஆர் டெட் ஆன் இன் த கிராஸ். இனி நான் அல்ல, ரைட்? ஐ டோன்ட் மேட்டர் எனிமோர். It's not my wishes, it's not my desire, it's not my plan of my life, it's not my will, right? இதெல்லாம் நான், it's no more, it's all dead, it's all on the cross. இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ, என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன். ஒன்லி தேட் இஸ் அலைவ் இன் மீ, ஒன்லி தேட் மேட்டர்ஸ். அப்படி நம்ம நினைக்கிறோமா? இல்லை, குட் பாயிண்ட்ஸ் டு லேர்ன். இஃப் ஐ திங்க், யா, ஐ டோன்ட் மேட்டர், ஐ டோன்ட் எக்ஸிஸ்ட், நானே இல்லை இனிமேல் அப்படின்னு, ஆல் தட் மேட்டர்ஸ் இஸ் கிரைஸ்ட் அப்படி நினச்சோன்னா ஹாப்பியாக எங்கே போகணும், எங்கே இருக்கணும், எனிதிங் ஐ எம் ஹாப்பி டு டூ சொல்லுவோம் நம்ம, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்மளோட பிளான் அப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லாமல். ரைட்? ஓகே, பாயிண்ட் டு திங்க். ரைட்? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மெல்கிசெதேக் அண்ட் தட் இஸ் ஏப்ரஹாம் அண்ட் மெல்கிசெதேக் கூட இருந்த லிங்க். 3 points ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த ஹை ப்ரீஸ்ட் 3 times பைபிளில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது. ஆல்சோ tithes, priest and king, and bread and wine. So quite a character மெல்கிசெதேக். ஓகே, இன்னொரு கிங்கையும் மீட் பண்ணுவார். ஹீ இஸ் கிங் ஆஃப் சோதம். காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு பாருங்க, லாட் கூட சேர்ந்து. ஹீ ஆப்வியஸ்லி சேவ்டு சம் மோர் பீப்புள் ஆல்சோ. ஸோ கிங் ஆஃப் சோடமும் இது. அப்போ கிங் ஆஃப் சோடமும் கொஞ்சம் கிஃப்ட் கொடுப்பார். ஓகே, பட் ஏப்ரஹாம் வில் சே நோ வே, ஐ எம் நாட் டச்சிங் இட். ஏன்னா என்னுடைய நான் பணக்காரனானதுக்கு ரீசன் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் கிஃப்ட்ஸ், ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஐ எம் இன் அ குட் பிளேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூன்னு உலகம் நினச்சிடக்கூடாது. இவர் அந்த பேட்டில் வின் பண்ணனால அந்த ராஜா இவரை நல்லா பார்த்துக்கிட்டார், அந்த மாதிரி அப்படி உலகம் சொல்லிடும். நோ நோ நோ, கிரெடிட் அண்ட் க்ளோரி கோஸ் டு காட் அலோன். வேறு யாருக்கும் போயிடக்கூடாதுன்றனால ஹீ வில் டெல் தட் உன்னோட இந்த ஷூ லேஸில் இருக்க கயிறு கூட எனக்கு வேண்டாம், ஷூ லேஸ் கூட எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். ஓகே, ஸோ compare it with how he behaved with Melchizedek and how he behaves with king of Sodom. So Sodom could have link. And it's interesting.
ஏன்னா we know what happens to Sodom later on, இல்லை சோதோம் கொமராக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியும் நமக்கு. ஸோ imagine, so looks like Abraham could detect, விளங்கிருச்சு அவருக்கு இது சரியில்லை இவங்கெல்லாம் அப்படின்னு. ஏதோ விளங்கி அது மென்ஷன் பண்ணல, பட் அது he could sense it. அதான் அந்த பக்கமே போல, எனக்கு ஒரு ஷூ லேஸ் கூட நீ தர வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியுது. பட் லாட் வெண்ட் அண்ட் லிவ்ட் தேர். எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ். லாட் வெண்ட் அண்ட் லிவ்ட் மட்டும் இல்லை, அந்த ஊர் தலைவர் மாதிரி. he became an important person in that village, in the town also. அப்படி ஒரு நிலைமை, ரைட்? ஸோ ஏப்ரஹாம் வந்து no way he was anywhere near that. Okay. We are coming to the end of our time, but I just wanted to give you a little detail. Okay. So we are moving to the next chapter. So 14 முடிஞ்சு 15 வருது. அதில் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் covenant ஒன்று வரும். ஓகே. So I don't want to get into it right now. I'll do it next time, but it's a very important. நீங்கள் வேணால் வாசிங்க. But when Abrahamoட situation at this point in time, இந்த பேட்டில்லாம் முடிஞ்சு இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் யோசிச்சு பார்த்தோன்னா, ஒரு ஹியூமனுக்கு கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான். வயசாயிட்டே போகுது, அவருக்கு சன்னு தரேன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு, சன் இன்னும் பிறக்கலை. ஓகே. சொந்தக்காரங்க இவங்க யாரும் இங்கே பக்கத்தில் இல்லை, தேர் ஆல் இன் ஊரில் சால்டீஸில் அங்கே இருக்காங்க, வேறு ஈராக்கில் இருக்காங்க. அப்போது இவர் எல்லாரையும் விட்டுட்டு வேற இங்கே வந்துட்டார். லாட்டை கூட்டிகிட்டு வந்தார், அது வேற குடும்ப சண்டை. லாட் வேற விட்டுட்டு போயிட்டான், மகே மாதிரி நினச்சி கூட்டிகிட்டு வந்திருப்பார். ஸோ அதுவும் அவனும் போயிட்டான். ஸோ அவனும் விட்டுட்டு போயிட்டான், வேற தள்ளி இருக்கான். ஸோ நாட் வித் ஹிம். ஒரு மாரல் சப்போர்ட், இமோஷனல் சப்போர்ட்டுக்கு அவனும் இல்லை. அப்போ ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இல்லை. மோரோவர் நம்ம வி நோ ஹூ, யார் யார் எத்தனை வருஷம் இருந்தாங்க, யார் அவங்களோட சன்ஸ்ன்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குல்ல, லிஸ்ட் இருக்குது. அந்த லிஸ்ட் படி பார்த்தோன்னா Abraham would have seen many of his senior people die. Okay, and remember, lifespan became shorter after the flood. So Shem was in the ark, and அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் குறைவா they'll start living. இவர் 600 years, 438, 433, Eber 464, 239, 230, 148, Terah 205, Abraham 175. Abraham இன்னும் சாகலை, நம்ம இன்னும் அங்கே வரல. பட் யூ கேன் see how lifespan is going down. அப்போ இவர் when he is living, he would have seen all of these people die. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் டப்புன்னு சாகிறாங்க. அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் அது ஒரு மனக்கலக்கம் இருந்திருக்கும், ரைட்? ஸோ he would have been worried about it. அப்போ he is concerned, he is worried. அப்போ what God expects out of every believer? குழப்பமா, சந்தேகமா, கன்ஃபியூஷனா, டவுட்டா, கடவுள்கிட்டே போய் கேட்டுறணும், வேறு யார்ட்டையும் போக வேண்டாம், ரைட்? ஹீ இஸ் லைக் அ ஃபாதர். அப்போ நம்ம அப்பா கிட்ட போய் சொல்கிற மாதிரி, எனக்கு ஒன்றும் விளங்கல சாமி, ஏன் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னே தெரியல அப்படின்னு நேராக அவர்கிட்டே கேட்டுடலாம். அவரை கொஸ்டின் பண்ணுறதா, அவர் மேலே கோவம் வருதா, எனக்கு ரொம்ப இது என் வாழ்க்கையில் ஏன் நடக்குதுன்னே தெரியல, சண்டையா, எனிதிங், கோ டு காட் இட் செல்ஃப். விட்டுட்டு தள்ளி மட்டும் போயிடாண்டாம், வேற யார்கிட்டையும் போய் கேட்டுட்டு எனக்கு இது கடவுள் இப்படி பண்ணலை, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அண்ட் மீட் ஹிம் அகெயின். அந்த டோன்ட் டேக் தட் ஸ்டெப். வாட் எவர் ஆர் ப்ராப்ளம் ஆர் டவுட்ஸ், கீப் ரன்னிங் பேக் டு காட். ஓகே. ஸோ இதுலேயும் ஏப்ரஹாம் டஸ் இட், he's going through a lot, but he still goes back to him. Okay, in the 15 beginningலையும் he'll go and ask, இது எனக்கு இது நடக்கிறது ஒன்றும் விளங்கலை, நிஜமாவே நான் ஒபே தான் பண்ணேனா, நீங்கள் தான் எனக்கு வழிகாட்டினீங்களா, நீங்கள் தான் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்களா, அதெல்லாம் சந்தேகம் வந்திருக்கோம்ல. ஏதோ என்னோட இமேஜினேஷனில் நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னா, வாட் இஸ் கோயிங் ஆன், லைக் யூனோ am I in the right track அப்படின்லாம் சந்தேகம் வந்திருக்கும். ஸோ he goes to God with all those doubts. அதில் தான் 15 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே. And then God assures him, no, don't worry, there is, and he shows them sign. So Abraham will tell,
சரி எனக்கு தான் பசங்க இல்லை இப்போ. அப்போ நெக்ஸ்ட் மேனேஜர் அவர் தான் எலியேசர். அவர் டமாஸ்கஸில் சீரியன், தான் ஊரும் கிடையாது, இன்னொருத்தர் டமாஸ்கஸ், சீரியாவில் உள்ள டமாஸ்கஸ். அவர் தானே, சரி அப்போ அவர் தானே ஹீஸ் கோயிங் டு பிகம் த ஹேர் ரைட் அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட சொல்கிறார். அவர் தானே எல்லாம் எடுத்துக்க போகிறாரு, ஹீ இஸ் கோயிங் டு பி நெக்ஸ்ட் இன் லைன், ஸோ மை லைன் வில் டை இந்த எண்டில் அப்படின்னு. அப்போ தான் காட் டெல்சன், இன்னும் வெளியில் போய் ஸ்டார்ஸை பாரு எவ்வளோ இருக்குது, அந்த அளவுக்கு உன் சந்ததியை பெருக்குவேன் நான், யூ வில் பிகம் பிக், யூ வில் க்ரோ. அண்ட் இந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் ஹீ வில் பிலீவ், ஹீ வில் ட்ரஸ்ட் தோஸ் வேர்ட்ஸ், ஹீ வில் ஹோல்ட் ஆன் டு இட். அதில் தான் ஹீ இஸ் கால்ட் த ஃபாதர் ஆஃப் ஃபேத். அண்ட் வில் கண்டினியூ டூயிங் 15. எனக்கு குவைட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர், எனக்கு அவசரமாக பண்ண இஷ்டம் இல்லை. We'll do it again next month. We'll continue it. Any thoughts to share, anyone? All right. Elena, Irene auntie, hello auntie. Hello, ma. Our I pray put it on mute because I got a call. Suddenly. no problem auntie. ஒரு ப்ரே பண்ணிடுறீங்களா ஆண்டி தயவு செய்து? Okay, ma. Okay. Next month எதுவும் class இருக்கா இல்ல ஜூலை ஆகஸ்ட்? Actually I'm traveling, I'll be in US, but Zoom-நால I'll continue the study நினைச்சேன், unless anyone has any other idea. நீங்க எல்லாரும் travel பண்றீங்களோ? I'm traveling, but I'll be back by the 15th. சரி. If you want, we can cancel. Yeah, otherwise I may not. Yeah, if I can't join in, I don't join. Then I can be able to. No problem, auntie. Recording எப்படினாலும் இருக்கும். ஆமா, correct. ரெக்கார்டிங் இருக்கும். அண்ட் எனிவே என்னோட ஃப்ளைட் இஸ் ஆன் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே, அதனால போத் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இஸ் நாட் தேர். நெக்ஸ்ட் வீக், கம்மிங் வீக் 4th and 5th 2 நாளும் நடத்த முடியல எனக்கு, ஏன்னா the flight is in the evening at ஆமா, so I'll be in the airport and I wouldn't have landed in US till the next day. So அதனால அதுல ஒரு இஷ்யூ வருது. ஆமா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வீக் இல்லை, அடுத்த வீக்கு தெரில நடத்தலாமான்னு பார்க்கலாம். ஓகேம்மா, சரியா? ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ ஆண்டி. Okay. Father God, we thank you, Master, for this nice time you helped us to have it at your feet, oh Father. Learning about your word, oh God. Learning about your wonderful things that you do, oh Father God. That you've done, oh Father. And the faith that people of the Bible, oh God, had in you, Father. Which has inspired us, oh Lord, in our faith walk. We thank you and praise you. Thank you for Abraham, Father. Thank you for all that you are illustrated about Abraham, Father. And thank you, Father, for the wonderful way in which he taught us what to do, God, to give tithe, oh Father, to be able to worship you and to honor you in all circumstances, Father, and to have more and more faith in you. We thank you and praise you. Thank you for helping us to be able to learn about Melchizedek, Father, for the wonderful way in which he was a priest and king, oh God. And we praise thee and thank thee that he was much before, oh Father God, who was to become Jesus, Master, and to be a priest and a king to us, oh Father. We thank you and praise you. And thank you, Lord, that we believe in you, oh God, through thy Son, Jesus Christ, oh Lord, that you have sent him for the remission of our sins, oh God, for giving us eternity with you, Lord, preparing us for that eternity with your Spirit living in us, Father. We thank you and praise you for all of that. Thank you, Lord, for this time. Thank you for this wonderful words of the Bible, which encourages us, which strengthens us in our walk in this world, oh God, to be able to look for something greater than what we are going through right now. We thank you and praise you for that. Thank you for the explanation and all the inspiration you give Pamela, Lord, reading about your word and explaining to us and encouraging us in our faith walk. We thank you. Thank you for helping her and being with her thus far. Thank you for being with John as well, especially, Lord, in his recent operation. You were with him. You brought him out of all of that wonderfully. Thank you and praise you.
And we pray, Lord, that you will bless them as a family and continue to use them, God. Pray for Pamela's trip to the United States, that she will have a safe trip there and she will have a blessed time as family, Lord, there with her brother's family and her and auntie and Karnan as well. We thank you and praise you that she's going to have a wonderful time. Be with John. In the meantime, take care of him and bless him. Lord, we thank you for each one of us who are gathered here. Thank you for taking care of us thus far in our lives, especially, Lord, these last 6 months of this year have gone by, God. You brought us to the last few days of this month, oh God. And we thank you and praise you for taking us through these 6 months and giving us all that was necessary and helping us, oh Lord, in our faith walk and guiding us, oh Lord, with your Spirit and helping us to do things which are right in your eyes. We thank you and praise you. Continue to be with us as we step into a new month in a couple of days, that we'll have a blessed 6 months ahead of us as well. Continue to be with each one of us who are gathered here. Look after all of our needs according to your will for your glory, Father. Take care of all of us to have a good night's sleep once again tonight. Live for your glory, see tomorrow safely, and live for your glory one more day. Father God, we ask all these things in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Auntie. Okay, Ma.